Today we are going to start the new question, and that new question we are starting is the insanity as a defense to the criminal liability. Okay, yesterday exactly we have finished out infancy or act of child as a defense to the criminal liability, and we have seen two sections thereon, section number 82 and 83 of the I.P.C, whereon the act of child as a defense to the criminal liability. And today we are going to see insanity, unsoundness of a mind, as a defense to the criminal liability. Okay, and the very next section deal with this particular defense. So we are dealing with the section 84 of the Indian Penal Code, which is dealing with the insanity as a defense to the criminal liability. Okay, before starting anything, from notes, just keep in mind that according to the provision of the Indian Penal Code, the law says that if that person who is accused of that particular crime, due to the unsoundness of the mind, is not able to understand what he is doing, or what he is doing is a right or a wrong, हे समजायला तो able नहीं है, हे understand करायला तो able नहीं है, and he is not able to understand the consequences of the nature of the act he is doing. तो जे काय करतोय त्याचे consequences काय होते हे समजायला तो capable नाही आहे, तर मग त्याला insanity हा defense section 84 I.P.C खाली allowed केला जातोय. Okay, so got the point. We are dealing with the insanity as a defense to the criminal liability under the provision of the Indian Penal Code section 84. Okay, now before starting in the notes, I'll just give you one of the example for this. Okay, and then we'll proceed into the notes. There are various leading cases on insanity as a defense to the criminal liability, and out of that leading cases, one of the leading cases, Shrikant Anandrao Bhosle versus State of Maharashtra. What is the name of the case? Shrikant Anandrao Bhosle versus State of Maharashtra. Okay, now what happened in this particular case? See, in this case, the accused was a police constable. Accused काय होता तर police constable होता, आणि he hit his wife on the head with a stone. त्यांना आपल्या वाईफला काय केलं तर दगडानं मारलं. Now she was immediately taken to the hospital, but she was found that she was already dead, so it was not possible to save her. After the investigation, the appellant, म्हणजे ह्या केसचा तो श्रीकांत आनंदराव भोसले, त्यानं काय केलं तर त्याच्यावरती चार्ज लागला मर्डरचा, कारण त्यानं त्याच्या वाईफला दगडानं मारून काय केलेलं होतं तर मर्डर कॉज केलेला होता. त्याच्या बाजूनं insanity was pleaded as a defense by the defense lawyer on behalf of Mr. Shrikant Bhosle, the accused. त्यांनी रिझन काय दिलं होतं बघा, की नंबर वन, त्या श्रीकांत भोसले म्हणजे जो अक्युज्ड आहे त्याला फॅमिली हिस्ट्री आहे मेंटल इलनेसची, म्हणजे त्याचे फादर जे होते ते सुद्धा मेंटल इलनेस पासून सफर करत होते. ओके, देन सेकंड रिझन दिलेलं होतं की ही वॉज ऑलरेडी टेकिंग द मेडिसिन्स एक्सेट्रा फॉर द मेंटल इलनेस. नंबर थ्री, एक्झॅक्टली त्यानं वाईफला का मारलं ह्याचं जे रिझन होतं ते रिझन काय नोन नव्हतं. ओके, सो जनरली तुम्हाला सांगितलं क्राईम कमिट झालं की क्राईमच्या मागचा मोटिव्ह पहिला शोधत काढतात. त्यामुळं त्यानं त्या नेमकं वाईफला का मारलं याचं काही मोटिव्ह किंवा रिझन काय नव्हतं तर नोन नव्हतं तिथं. ओके, अँड ही वॉज अंडर गोइंग द ट्रीटमेंट ऑल्सो फॉर द मेंटल illness. Okay, so considering all these particular facts, it was held, and after looking to the reports and etc submitted of that Mr. accused Shrikant Bhosle, it was found that he was suffering from paranoid schizophrenia नावाचा त्याला तो आजार जो आहे तो त्याला होता. आणि त्यामुळं अंडर द मेंटल इन्सॅनिटी त्यांना ऑफेन्स काय केलेलं होतं तर कमिट केलेलं होतं. हे एव्हिडन्सेस वरनं प्रूफ झालं, अँड देअरफॉर he was not held guilty of the murder, and he was given the benefit of section 84 of the Indian Penal Code and acquitted from the charge of the murder. Okay, so in short, section 84 of the Indian Penal Code gives the defense of insanity. Okay, and we are going to deal with that defense of insanity. I'll share the screen with all of you and we'll start the question. You are going to make a Roman 1 here, and as usual the Roman 1 will be introduction. Okay, Roman 1 introduction. Insanity as a general defense has been discussed under section 84 of the I.P.C. Insanity
हा डिफेन्स पॉप्युलरली डिस्कस केला गेला हाऊस ऑफ लॉर्डच्या एका हिस्टॉरिक जजमेंट मध्ये. अँड द नेम ऑफ दॅट हिस्टॉरिक जजमेंट वॉज R versus McNaughton's case. Okay, we'll discuss that case inside in the answer of the question. According to the principle of this case, to take a defense of the insanity, it must be clearly proved that the at the time of committing offense, खूप महत्त्वाचं लक्षात घ्या, तो गुन्हा करताना at the time of committing the offense, the person was so insane, तो इतका वेडा होता किंवा इतकं तो कळण्याच्या पलीकडचा होता that he was not able to know the nature of the act he was doing. Every type of insanity is not a legal insanity. लक्षात घ्या, डॉक्टरच्या भाषेमध्ये जरा सुद्धा मानसिक प्रॉब्लेम असला की तो इन्सेन असतोय, पण लॉच्या भाषेतली इन्सॅनिटी फार लिमिटेड आहे. एवढंच कन्सिडर केलेलं आहे की तुम्ही जे ऍक्ट करताय त्याचं नेचर काय आहे हे समजायला तुम्ही केपेबल आहात का, किंवा नंबर 2 तुम्ही जे ऍक्ट करता त्याचे कॉन्सिक्वेन्सेस काय होतील हे समजायला तुम्ही केपेबल आहात का, एवढ्याच पॉइंट्स कन्सिडर केले जातात. ओके, सो सेक्शन 84 खाली insanity must be established in the sense of which one, legal insanity and not the medical insanity. Okay, right? So we'll start with the answer of insanity as the difference to the criminal liability. Here you are going to make a Roman 2 as usual, I have told you, and your Roman 2 heading will be, all of you write down your notes, insanity as a defense to the criminal liability under Indian Penal Code 1860. Insanity as a defense to the criminal liability under section 84 of the I.P.C. Okay, and into bracket section 84 टाकून द्यायचा. Capital A as usual आपण section पहिला explain करतो, so start with the section. Let's see बघा, nothing is an offense which is done by a person. नंबर पहिला टप्पा. Nothing is an offense which is done by a person who owing to the unsoundness of a mind, कारण की तो वेडा आहे, ती व्यक्ती वेडी आहे, who owing to the unsoundness of a mind, आणि आता आपली आली खरी टेस्ट, is incapable of knowing the nature of the act. त्याला तो काय करतोय त्या ऍक्टचं नेचरच नाही कळत आहे कारण तो अनसाउंड माइंड आहे, और ही इज डुईंग दॅट इज रॉंग और कॉन्ट्ररी टू द लॉ, किंवा त्याला हे नाही कळत की जे काही तो करतोय ते रॉंगफुल आहे, कॉन्ट्ररी टू द लॉ आहे तिथं. हेन्स दस एनी ऍक्ट कमिटेड बाय सेन पर्सन, तोच ऍक्ट शाण्या माणसाने केला तर ऑफेन्स होईल, वुड नॉट बी एन ऑफेन्स इफ कमिटेड बाय द पर्सन ऑफ द अनसाउंड माइंड. नाउ बी पॉइंट, टेस्ट ऑफ द इन्सॅनिटी. इन्सॅनिटी प्रूव्ह करायला तुम्हाला काही पॉइंट्स प्रूव्ह करायला पाहिजेत. ओके, the policy of the law is to control not only the sane but also insane. Therefore every person mentally diseased or not ipso facto exempted from the criminal liability. Okay, तुम्हाला थोडासा मानसिक प्रॉब्लेम आहे म्हणून लगेच का तुम्हाला क्रिमिनल लायबिलिटीतनं एक्झम्पशन मिळणार नाहीये. सो this exemption is available फक्त कधी सांगा तर नंबर 1, insane person is incapable of knowing the nature of the act. तो काय करतोय हे समजायला तो इनकेपेबल आहे, आणि नंबर 2 तो जे करतोय ते रॉंग आहे, ते बेकायदेशीर आहे, कॉन्ट्ररी टू द लॉ हे समजायला तो इनकेपेबल आहे. दॅट व्हॉट ही इज डुईंग इज आयदर रॉंग और कॉन्ट्ररी टू द लॉ. दिस इज कॉज्ड at the test of insanity. Therefore when accused take a defense of insanity he must establish, तुम्हाला मगाशी सांगितलं मेडिकल इन्सॅनिटी ना तुम्हाला एक्झम्पशन मिळणार नाही. what you have to prove is that you have to prove the legal insanity. Hence if you cannot prove the legal insanity, जर तुम्ही लीगल इन्सॅनिटी नाही प्रूव्ह करू शकला तर मग तो व्यक्ती लायबल असेल. का? कारण लीगल इन्सॅनिटी मध्ये नंबर 1 ही इज नॉट केपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द ऍक्ट, अँड नंबर 2 ही इज नॉट अवेअर अबाउट द फॅक्ट दॅट व्हाट ही इज डुइंग इज अ रॉंग और कॉन्ट्ररी टू द लॉ. ओके, नाउ कैपिटल सी, illustration or what you can call as a case law also. सोमेश्वर बोरा वर्सेस स्टेट ऑफ आसामची केस आपण काय करतोय तर डिस्कस करतोय. लेट्स सी बघा, द अक्यूज लेफ्ट द प्लेस इमिडिएटली आफ्टर कमिटिंग द क्राइम and clearly remembered in a confession given on the very next day what all that he had done. Okay, accused ने crime केल्यानंतर ते प्लेस इमिडिएटली लेफ्ट केलं, पोलिसांच्याकडे गेला, पोलिसांच्याकडे कन्फेशन मध्ये त्यांना डिटेल मध्ये सांगितलं व्हॉट ही हॅज डन. ओके, अँड देन त्याच्या बाजूनं त्याच्या डिफेन्स लॉयरनी काय घेतलं तर इन्सॅनिटी ॲज अ डिफेन्स टू द क्रिमिनल लायबिलिटी घेतलं, पण कोर्टाने हेड केलं ही वॉज नॉट एंटायटल्ड टू द प्रोटेक्शन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड. का सांगा? कारण त्याला व्यवस्थित आठवत होतं की त्यानं काय केलेलं आहे. ऍज ही, आणि पोलिसांच्याकडे जाऊन परत कन्फेशन दिले, म्हणजे ही इज अवेअर अबाउट द फॅक्ट की व्हॉट ही हॅज डन इज अ
wrong. Okay, as he was not able to prove the test of insanity. त्यामुळे insanity तो प्रूव्ह नाही करू शकला म्हणून ते डिफेन्स ऑफ इन्सॅनिटी त्याला दिलं नाही. ओके, इट मस्ट बी नोटेड that there may be some person who are insane for some period and perfectly sane for some period. Okay, त्यामुळे ज्या काळात फक्त तो इन्सेन आहे त्या काळात प्रोटेक्शन आहे, ज्या काळात तो सेन आहे त्या काळात तो प्रोटेक्शन घेऊ शकत नाही. हा, इन दिस रिस्पेक्ट when offense committed when he was a sane he will be liable. Okay, but when offense was committed during the insanity, he can take the defense of insanity provided the insanity legal insanity आहे तिथं. Then capital D, essential ingredients for the defense of insanity. Proper टाकायचं आपण परीक्षेत लिहिताना. Essential ingredients of the कशाचे तर डिफेन्स ऑफ द इन्सॅनिटी. ओके, नंबर 1 बघा काय पाहिजे आपल्याला essential ingredient मध्ये अनसाउंडनेस ऑफ माइंड पाहिजे. द टर्म अनसाउंडनेस ऑफ माइंड काय IPC मध्ये डिफाईन केलेलं नाहीये, पण अनसाउंडनेस ऑफ माइंड म्हणजेच वेडा, इन्सॅनिटी असं त्याचा अर्थ धरलेला आहे. दिस सेक्शन ओनली डील विथ द इनकॅपॅसिटी ऑफ माइंड. इन्सॅनिटीचा अर्थ इथे काय सांगतात, आपण जे ऍक्ट करतो त्याचे रिझल्ट कॉन्सिक्वेन्सेस काय होतात हे समजायला इनकेपेबल असणं, आपण जे करतोय ते रॉंग आहे हे समजायला इनकेपेबल असणं. ओके, दिस सेक्शन ओनली डील विथ द इनकॅपॅसिटी ऑफ माइंड विच इज द रिझल्ट ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और insanity. But here it's important to note that every type of the insanity which is recognized medically is not given a protection under the section. हा सेक्शन फक्त कशाला प्रोटेक्शन देतो, परत परत तेच येत आहे, लीगल इन्सॅनिटीला हा सेक्शन काय करतो तर प्रोटेक्शन देतो. कारण मेडिकल इन्सॅनिटी खूप वायडर कन्सेप्ट आहे, सगळीच जण मेडिकली काही ना काहीतरी मानसिक प्रॉब्लेम मध्ये असतो आपण. त्यामुळे मेडिकल इन्सॅनिटी ही खूप वायडर कन्सेप्ट आहे. इथं फक्त लीगल इन्सॅनिटीला सेक्शन 84 खाली एक्झम्पशन फ्रॉम लायबिलिटी मिळू शकतं. ओके, नंबर 2 त्याच्या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड मुळे तो आपण जे करतो त्या ऍक्टचं नेचर आणि जे करतो ते राईट आहे का रॉंग आहे किंवा रॉंग आहे कॉन्ट्ररी टू लॉ आहे हे समजायला इनकेपेबल आहे तिथं. ओके, ड्यू टू द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड द पर्सन वॉज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द ऍक्ट ऑर द he is doing either wrong or contrary to the law. Okay, as mentioned in the section, to take the defense of insanity, the unsoundness of a mind must be incapable of knowing the nature of the act that he is doing is a wrong or a contrary to law. So आज ऑलरेडी परत तेच मुद्दा, लॉ मेडिकल इन्सॅनिटी रेकग्नाइज करत नाही. मेडिकल इन्सॅनिटी ही लीगल इन्सॅनिटी पासून डिफरंट आहे. लीगल इन्सॅनिटी कशातून येते सांगा तर ड्यू टू विच थिंकिंग फॅकल्टी ऑफ द माइंड गेट डिस्ट्रॉइड. लीगल इन्सॅनिटी म्हणजे आपल्या माइंडची थिंकिंग फॅकल्टी डिस्ट्रॉय झालेली आहे आणि त्यामुळे आपण इनकेपेबल ऑफ नोईंग द नेचर ऑफ द ऍक्ट आहोत तिथं. ओके, सो इफ दिस 2 कंडिशन्स आर प्रूव्ड, then only you can take the defense of the insanity from the exemption for a criminal liability. Okay, ABCD change key point करायचा. insane delusions म्हणजे काय असतं सांगा तर भ्रम. बघा, similar to the insanity is what known as a insane delusions. Whether a person who is under insane delusion as to the existing fact commit an offense in the consequences is to be excused or not depend on the nature of the delusion. किती आणि कसल्या प्रकारचा भ्रम आहे त्यावर डिपेंड आहे की त्या भ्रमिष्ठ व्यक्तीला ते एक्झम्पशन मिळेल किंवा नाही मिळेल. डायरेक्ट ABCD चेंज करायचे. मॅक्नॉगटन केस आणि इथे कंसात टाकून द्या. मॅक्नॉगटन केसच्या लगेच इमिडिएटली कंसात टाका. काय कंसात टाकाल सांगा तर ओरिजिन ऑफ द डिफेन्स ऑफ द इन्सॅनिटी. मॅक्नॉगटनची केस काय कन्सिडर करतात सांगा तर एक प्रकारे डिफेन्स ऑफ इन्सॅनिटीचा ओरिजिन म्हणून पण कन्सिडर करतात तिथं. ओके, बघा मॅक्नॉगटनची केस इंटरेस्टिंग आहे का याच्यामध्ये पण. याच्यामध्ये काय होतं बघा, हा जो मॅक्नॉगटन आहे की नाही, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम मॅनिया, पर्सिक्युशन मॅनिया नावाचा एक आजार त्याला होता, भ्रमच एक प्रकारचा. आणि त्या भ्रमामध्ये त्याला कायम असं वाटत राहायचं. मिस्टर M thought a gang of persons followed him and slandered and prevented him from getting the job. एक गँग ऑफ पर्सन सतत त्याच्या मागे आहे आणि ती त्याला सतत फॉलो करते, धमकावते, स्लँडर करते आणि त्याला जॉब पण मिळू देत नाही. आणि ती गँग एक प्रकारे इंग्लंडच्या पंतप्रधान रॉबर्ट पिलनी त्याच्या पाठीमागं पाठवली आहे. त्यामुळे त्याच्या लाईफ मध्ये जे काय मिसफॉर्च्यून होत आहे त्या मिसफॉर्च्यूनला इंग्लंडचे PM रॉबर्ट पिल रिस्पॉन्सिबल आहे असं त्याचं थॉट होता. ही थॉट ऑल हिज मिसफॉर्च्यून इज ड्यू टू द रॉबर्ट पिल, the PM of the England. One day he showed
ऑन मिस्टर ब्रुनॉन थिंकिंग हिम टू बी रॉबर्ट फिल. एक दिवस त्यानं काय केलं सांगा, तर ब्रुनॉन नावाच्या एका माणसाला मारून टाकलं असं समजून की तो रॉबर्ट फिल आहे. हा काय झालं बघा, कितीतरी विटनेस ह्या केसमध्ये एक्झामिन केले गेले. हा अँड ऑल ऑफ देम स्टेटेड दॅट ही वॉज अंडर अनकंट्रोलेबल इम्पल्स. while some stated की इन्सेन आहे तो. हा इन ऑल एकूण टोटल 15 जजेस होते त्या केसमध्ये. 15 पैकी 14 जजेसनी त्याला ऍक्विट केलं ऑन द ग्राउंड ऑफ इन्सॅनिटी. ओके, so in this case out of 14 judges acquitted Mr. M on the ground of the insanity. हा ABCDEFG तुमचा चेंज होईल. मेडिकल आणि लिगल इन्सॅनिटी, कारण फ्रिक्वेंटली वर आलाय ना हा मुद्दा की सेक्शन 84 फक्त लिगल इन्सॅनिटीला प्रोटेक्शन देतो, मेडिकल इन्सॅनिटीला प्रोटेक्शन सेक्शन 84 देत नाहीये. ओके, as per medical point of view, it probably correct to say that every man at the time of committing the act is an insane. Medical point of view ने बघितलं तर साधा माणूस क्राईम करणारच नाही. हा त्यामुळे तुम्ही क्राईम करताय म्हणजे काही ना काहीतरी तिथं आपला काय म्हणू आपण मेंटल प्रॉब्लेम मायनर का असेल आपल्या डोक्यात झालेला आहे त्या क्षणापुरता, म्हणूनच आपण उगीच कुणाला तरी मारून टाकलंय वगैरे. हा सो while from the legal point of view man must be held sane so long as able to distinguish between right wrong and does not prove the test of sanity. जोपर्यंत तुम्ही राईट रॉंग मधला फरक करायला केपेबल आहे तोपर्यंत तुम्ही काय सांगता सेन आहात. हा thus it's clear that insanity from the medical point of view is one thing and insanity from criminal point of view काय असतं तर डिफरंट आहे. हा डॉक्टर एक्झिस्ट टू मेंटल अँड फिजिकल इलनेस while judges exist to grant the life, property and the society, सगळ्याला प्रोटेक्ट करायला. So function of the judges are larger than the function of the doctors. Okay, hence these are all the provision कशाशी related provision आहेत तर मेडिकल इन्सॅनिटी आणि लिगल इन्सॅनिटी मधला कंपॅरिझन मधला. हा EFGH presumption of the sanity आणि burden of proof. बघा, whenever one particular person is brought in front of the court as accused of a particular crime, एखाद्या व्यक्तीला ज्याला कोर्टाच्या समोर एका गुन्ह्याचा आरोपी म्हणून आणलं जातं की नाही, त्यावेळेला कोर्ट हा वेडाच आहे असं धरून ट्रायल चालू करेल की नाही हा शान आहे असं धरून ट्रायल चालू करेल सांगा, तर सरळ सरळ आहे. कोर्ट विल ऑलवेज टेक अ प्रिझम्पशन ऑफ सॅनिटी. जेव्हा ट्रायल सुरू होते कोर्ट प्रिझ्युम करणार की हा सेन नाही, हा कोर्टाला काय माहित ना तो इन्सेन आहे. मग त्या व्यक्तीच्या ऑन बिहाफ ते काय यायला पाहिजे सांगा, तर इन्सॅनिटीचा डिफेन्स यायला पाहिजे. हा आणि मग त्या व्यक्तीकडून जे काही पुरावे येतील त्याच्या बेसिसवर, म्हणजे अक्युज हॅज टू प्रूव्ह दॅट ही इज अ इन्सेन. अक्युज म्हणजे आता अक्युजच्या बाजूने जे कोण तिथे डिफेन्स मांडतील. ओके, त्यामुळे द बर्डन इज नॉट ऑन द प्रॉसिक्युशन टू प्रूव्ह दॅट ही इज नॉट इन्सेन. इट इज द बर्डन ऑन द अक्युज टू प्रूव्ह दॅट ही इज अ इन्सेन. ओके, बघा इट्स इम्पॉर्टंट टू रिमेंबर दॅट. काय इम्पॉर्टंट आहे बघा रिमेंबर करायला, द प्ली ऑफ इन्सॅनिटी इज अ डिफेन्स अगेन्स्ट द क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. हा it must be therefore established by that defense. The court will presume that every person will be sane in a full control of his faculties. Okay, according to section 105 of the Evidence Act, when a person is accused of the offense, एखाद्या गुन्ह्याचा तुम्ही गुन्हेगार आरोपी असाल, the burden of proving the existence of exception, तुमची केस एक्सेप्शन मध्ये येते इन IPC, हे तुम्हाला प्रूव्ह करायला पाहिजे. म्हणजे त्या अक्युजला, हा including insanities on the person who claimed such a defense and not on the prosecution. If you are taking any defense, defense of mistake, defense of consent, defense of insanity, defense of intoxication, जो डिफेन्स घेतोय त्याला प्रूव्ह करायला पाहिजे की ही इज कमिंग विद इन दॅट पर्टिक्युलर डिफेन्स अँड द प्रॉसिक्युशन नीड नॉट टू प्रूव्ह दॅट इज नॉट कमिंग विद इन द डिफेन्स. ओके, अगेन ABCD चेंज इलुस्ट्रेशन. H नंतर काय ते I वगैरे पडेल. Accused of a murder says that by reason of the unsoundness of a mind he did not know the nature of his act. The burden of proving insanity कुणावर आहे सांगा, तर A वर आहे, कारण तो म्हणतोय ना he is not able to understand the nature of his act. आणि आता ABCDFG आहे जे ते खूप फेमस केस लो ह्याची पण ही आपण घेतली ती पण आहे आणि ही तर एकदमच फेमस केस आहे. स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस उमेश कृष्णा पवारची केस आहे. व्हॉट हॅपन इन दिस पर्टिक्युलर केस बघा तुम्हाला. The accused took a 4-year-old girl on a bicycle to a lonely place near the canal and raped her and threw her into the canal. आरोपीने काय केलं तर एका 4 वर्षाच्या मुलीला lonely place वर नेलं. There he committed a rape and then killed her and threw her into the canal. Okay, the villager who were there saved the girl from water and caught the accused who tried to
रन अवे ही घटना घडली कधी बघा सगळी ओव्हरऑल घटना घडली. दिस ऑल इव्हेंट टूक प्लेस इन द जानेवारी 1988. ओके. अक्यूज वॉज रिअरेस्टेड. आरोपीला परत काय केलं सांगा तर रिअरेस्ट केलं अँड केप्ट इन अ जेल वाईल पेंडिंग द ट्रायल. इन 1990 बघा घटना कधी घडली 1988 ला. आणि 1990 ला डॉक्टर 2 पुढे आले आणि त्याने सर्टिफिकेट दिलं की हा वेडा होता आणि वेड्याच्या भरात त्यानं ते सगळं केले वगैरे. इन 1992 डॉक्टर एक्झामिन अँड सर्टिफाईड दॅट द अक्यूज्ड as a lunatic and to be admitted into the mental hospital. Okay. During the trial त्याच्या वाईफनं पण म्हटलं की मी माझा नवरा वेडा and on that. His wife testified that they were poor and the accused was totally insane. आम्ही खूप गरीब आहे आणि माझा नवरा एकदम वेडा असं त्या वाईफनं पण स्टेटमेंट्स दिले. ओके. मग आता कोर्टाच्या पुढे इश्यू काय होता बघा केसमध्ये. इन दिस केस the issue before the state काय होतं सांगा तर court was whether the accused should be given the protection of insanity under section 84. सेक्शन 84 खाली त्याला इन्सॅनिटीचा डिफेन्स द्यायचं किंवा नाही द्यायचं वॉज द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट. नाव कोर्टाने त्यामुळे हेड काय केलं बघा जजमेंट काय दिलं तिथं. द बॉम्बे हायकोर्ट हेल्ड द ऍक्ट ऑफ द अक्यूज ऑफ टेकिंग द गर्ल टू द लोनली स्पॉट थ्रोईंग हर इनटू द वॉटर. बघा म्हणजे सगळं थॉटफुल केलं ना त्यानं. लोनली प्लेसवर घेऊन गेला. वेळाच्या परत असतं तर तो विचार करून तिला लोनली प्लेसवर कसं घेऊन गेला असता. देन बरोबर त्यानं पाण्यात फेकून दिलं. थ्रोईंग हर इनटू द वॉटर shows that they were done carefully. काळजीपूर्वक विचार करून केलेल्या आफ्टर प्रॉपर थिंकिंग अँड नॉट द ऍक्ट ऑफ इन्सेंट. असल्या गोष्टी इन्सेंट करूच शकत नाही. देअरफॉर ही कॅनॉट बी गिवन this protection. Okay, so therefore he cannot bring anywhere near the position of being insane under section 84 of the Indian Penal Code. त्यामुळे insane नाही तो section 84 खाली and he should not be given the defense of insanity and he was held liable for the rape of that particular girl. Okay, so in all section 84 of the Indian Penal Code आपण इथे काय केलेलं तर एंड केलेलं अंडर सेक्शन 84 of the Indian Penal Code. What is required you all know. Number one is that the accused is not aware of the nature of the act he is doing, and number two, the accused is not aware about the fact that what he is doing is a right or a wrong. What he is doing is a wrong and contrary to the law. हे समजायला तो केपेबल नाही आहे. हे जर प्रूव्ह झालं तरच insanity can be taken as a defense to the criminal liability. Okay, so section 84 gives the protection only to the legal insanity. Okay, and section 84 did not provide the protection to the only medical insanity, because medical insanity is a very wider concept as compared to the legal insanity. So here we finished out our question of insanity as a defense to the criminal liability under section 84 of the Indian Penal Code. If you have any doubt, you can ask me. Otherwise, we'll proceed further.